Hi, welcome to Physics Friends. So today we are going to discuss the spectrum. So in types of spectrums. So see spectrum how it will occur. Normally in fifth lesson you have seen in human eye colorful world dispersion. Dispersion means what? Splitting of white light into different colors. So that VGR colors is called as the dispersion. So normally we see how dispersion in prism. Suppose if you take one prism, when you send the one white light ray, white light, okay, when you send white light ray, it will split into seven colors. One, two, three, four, five, six, seven. So these only. What are the VGR colors? These VGR colors means dispersion means splitting of white light into different colors is called as the dispersion. Now spectrum means, so what is mean of spectrum? Spectrum, how do you define means the band of colors, means band means all, bunch of colors obtained due to dispersion is called spectrum. అంటే ఈ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఎవరు? డిస్పర్షన్. సో ద బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ obtained డ్యూ టు డిస్పర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెక్ట్రమ్. అండర్స్టూడ్? అంటే ఈ స్పెక్ట్రమ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఎవరు? డిస్పర్షన్. ఓకే, సో ఈ బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ అంటే ఏంటిది? బ్యాండ్ అంటే బంచ్ ఆఫ్ కలర్స్ అంటే ఈ విబ్జిఆర్ కలర్స్ వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ ఈ కలర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక స్పెక్ట్రమ్స్ పెడితే ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఈ సెవెన్ కలర్స్ నే ఏమంటారంటే స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. ద బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ అబ్టైన్ డ్యూ టు డిస్పర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ spectrum. So now we are discussed the, so when you see here might be here, so that is the what colors will occur. So here is the main reason which has the maximum wavelength, minimum bend will be. ఓకే, అంటే వేవ్ లెంత్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో తక్కువ బెండింగ్ ఉంటుంది. ఇందులో 700 నానోమీటర్ టు 400 నానోమీటర్స్. అంటే వేవ్ లెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది? రెడ్కి ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి తక్కువ బెండింగ్ ఉంటుంది. ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ దేనికి ఉంటుందో తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్నదానికి ఎక్కువ బెండింగ్ ఉంటుంది. సో ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది స్పెక్ట్రమ్. స్పెక్ట్రమ్ అంటే అర్థమైంది కదా. సో బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ అబ్టైన్ డ్యూ టు డిస్పర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ spectrum. So types of spectrum we'll discuss. So normally spectrum is classified into two types. Spectrum is divided into two types. So that is the first one, continuous spectrum. Continuous spectrum. The second one, discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum. The other name of the discontinuous spectrum also is there. ఇంకొక పేరు discontinuous spectrum కి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలా ఉంటుందంటే discrete spectrum. Okay, discrete spectrum. Again, these discrete or discontinuous spectrum is classified into two types. That is the one is the line spectrum and band spectrum. So this line spectrum is again classified into two types. That is the first one, absorption spectrum. Second one, emission spectrum. So these are the two types. So because of in 10th class, till 10th class you have this line spectrum, absorptions, emission spectrum and continuous spectrum, but most important are these are the most important. So these Nobel Prize will got for both due to line spectrum.
సో లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల బోర్డ్స్ కి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒకదాని గురించి ఒకటి తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటది? సో కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా చూడండి, కలర్స్ అనేది విబ్జిఆర్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు. స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏం చెప్పాము? స్ప్లిట్టింగ్ బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్. బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ అంటే ఏంటిది? విబ్జిఆర్ కలర్స్. ఈ విబ్జిఆర్ కలర్స్ అనేవి మధ్యలో ఎలాంటి గ్యాప్ రాదు. ఇప్పుడు నార్మల్ గా చూసారు అనుకో, వైలెట్ కలర్ ఉంది, వైలెట్ నుంచి ఇండిగోకి అంటే మధ్యలో ఎలాంటి గ్యాప్ రాదు. అంటే గ్యాప్ రాకుండా వైలెట్ లోనే ఇండిగో ఫామ్ అయింది, ఇండిగో నుంచి బ్లూకి, బ్లూ నుంచి అంటే ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వైలెట్ కలర్ ఫామ్ అయింది అనుకుందాం. వైలెట్ కలర్ ఫామ్ అయినప్పుడు డార్క్ వైలెట్ నుంచి స్లోగా రెడ్యూస్ అవ్వుకుంటూ ఇండిగోలోకి వెళ్ళిపోతాయి. డార్క్ ఇండిగో నుంచి స్లోగా రెడ్యూస్ అవ్వుకుంటూ బ్లూలోకి వెళ్ళిపోతాయి. బ్లూ నుంచి గ్రీన్ కి, గ్రీన్ నుంచి ఎల్లో, ఎల్లో నుంచి ఆరెంజ్, ఆరెంజ్ నుంచి రెడ్. అంటే మధ్యలో ఎలాంటి గ్యాప్ లేకుండా ఫామ్ అయ్యే దాన్నే కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. సో హౌ కెన్ వి సే దట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద స్పెక్ట్రమ్ కంటైన్ ఆల్ వేవ్ లెంత్ వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్. అంటే continuous spectrum, how do you define? Means we can say that all wavelengths, అంటే ఈ వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి కదా, దీనికి ఒక్కొక్క కలర్ కి ఒక్కొక్క వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ వేవ్ లెన్స్ ఏవి మిస్ అవ్వకుండా వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు ఉండేదాన్ని, గ్యాప్ లేకుండా ఉండేదాన్ని కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. ఆల్ వేవ్ లెన్స్ కంటైన్స్ వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్, ఓకే, దట్ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ద కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఇందులో మాక్సిమం డెఫినేషన్ మిమ్మల్ని అడగకున్నా కానీ మిమ్మల్ని అడిగేది మాత్రం what is the continuous spectrum example అంటే rainbow is the best example of the continuous spectrum. Okay, అర్థమైంది కదా? సో now we'll discuss the discontinuous spectrum. Discontinuous అంటే ఏంటిది? కంటిన్యూస్ అంటే గ్యాప్ లేకుండా ఫామ్ అయింది, డిస్కంటిన్యూ అంటే గ్యాప్ తో ఫామ్ అయ్యి, అంటే ఏదో ఒక కలర్ మిస్ అవ్వడము. ఓకే, ఒక్కొక్క కలర్ నార్మల్ గా మిస్ అయిన కాడ డార్క్ గా రావడం, బ్లాక్ కలర్ గా. సో దీన్ని డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏదో ఒక వేవ్ లెంత్ మిస్ అయిపోవడం. ఇప్పుడు వైలెట్ ఉంది, ఇండిగో మళ్ళీ బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో ఇవి ఉన్నాయి కదా, అంటే ఏదో ఒక కలర్ మిస్ అయింది అంటే వేవ్ లెంత్ మిస్ అయిపోతుంది. ఏదో ఒకటి వేవ్ లెంత్ మిస్ అయిందంటే దాన్ని డిస్కంటిన్యూ అంటాం. ఆ డిస్కంటిన్యూనే 2 types గా డివైడ్ చేసాం. ఒకటి లైన్ అంటే తెలుసు కదా, ఒక సింగిల్ గా, బ్యాండ్ అంటే గ్రూప్ గా మిస్ అయ్యి. అందులో మాక్సిమం ఇంపార్టెంట్ లైన్ స్పెక్ట్రా. సో లైన్ స్పెక్ట్రాలో అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లారిటీ వచ్చింది కదా? డిస్కంటిన్యూ అంటే డిస్క్రీట్ బోత్ సేమ్, అంటే మధ్యలో గ్యాప్ రావడము. అంటే ఇప్పుడు వైలెట్ కలర్ వచ్చింది అనుకో, వైలెట్ తర్వాత ఇండిగో రాకుండా బ్లూ రావడం, లేకపోతే ఏదో కలర్లు మిస్ అవ్వడం, మధ్యలో కలర్లు మిస్ అయ్యి వేరే కలర్లో రావడం. వేరే కలర్లు అంటే ఇప్పుడు ఇది మిస్ అయింది, ఓకే, ఈ రెండు మిస్ అయినాయి, అంటే మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది కదా. గ్యాప్ వచ్చింది అంటే నార్మల్ గా డిస్కంటిన్యూ అంటేనే ఉంటది కదా వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. డిస్కంటిన్యూ అంటే ఏంటిది? గ్యాప్ రావడం. నార్మల్ గా 10th అయిపోయినాక 2 years గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంటర్కి వెళ్ళినాం అనుకో, డిస్కంటిన్యూ చేసినావా అని అడుగుతారు. అంటే ఏంటి? మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా కలర్స్ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చిందంటే దాన్నే డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. ఇక్కడ గ్యాప్ రాలే, కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ లో గ్యాప్ రాకుండా వైలెట్ టు రెడ్ కంప్లీట్ గా ఉంటది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ లో అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఈ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ గురించే కదా. ఈ మాక్సిమం లైన్ స్పెక్ట్రమ్ వల్లనే లైన్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఒక పర్సన్ కి ఇంకో పర్సన్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా లైన్ స్పెక్ట్రమ్ యాక్ట్ చేసినాయి. సో వి విల్ డిస్కస్ దట్. ఫస్ట్ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంది అనుకున్నాం. ఒక సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ నుంచి ఒక పార్టికల్ లోకి, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న లైట్ అప్లై చేసిన, ఇక్కడ చాలా పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ పార్టికల్ లోకి, ఇప్పుడు పార్టికల్ అంటే దానికి న్యూక్లియస్, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని రివాల్వ్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఇలా రివాల్వ్స్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దీనికి నేను ఎనర్జీని ఇవ్వడం వల్ల ఏంటిది? ఇది ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది కదా. ఎప్పుడైతే లోవర్ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ తీసుకుంటుందో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జైట్ అయ్యి హయ్యర్ ఆర్బిట్ కి జంప్ అవుతుంది, అవును కదా. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లేకపోతే ఇక్కడికి జంప్ అయింది అనుకున్నాం, ఇలా జంప్ అయినప్పుడు ఏంటిది?
ఈ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఆ రేడియేషన్ ఫామ్ లో తీసుకుంటుంది. రేడియేషన్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు దీనికి ఎంత వేవ్ లెంత్ అవుతుందో అది మిస్ అయిపోద్ది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇది కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి, విబ్జిఆర్ కలర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అంటే ఎలా అంటే ఇంకో మార్కర్ తో తీస్తా చూడండి. ఇప్పుడు కలర్ బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇప్పుడు ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నది అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను. సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకుందాం. అంటే విబ్జిఆర్ కలర్స్, ఇక్కడ విబ్జిఆర్ కలర్స్ ఉంది. ఇక్కడ అనేది ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక వేవ్ లెంత్ అనేది ఎనర్జీ తీసుకోవడం వల్ల ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇక్కడ మిస్ అవుతున్నది కదా, మిస్ అయిన కాడ ఏమొస్తుంది, వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఒక డార్క్ లైన్ వస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జంప్ అవడం వల్ల ఇంకొకటి మిస్ అవుతుంది కదా, మళ్ళీ అదే విధంగా ఇంకో షెల్ ఉంది అనుకో, ఇక్కడ మిస్ అవుతుంది. అంటే ఇలా ఈ బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద బ్లాక్ లైన్ ఫామ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటారంటే అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. సో హౌ డు యూ డిఫైన్ ద అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ మీన్స్ it can be defined as the spectrum obtained by the transmission of electromagnetic radiation. అంటే ఎనర్జీని తీసుకోవడం వల్ల, అంటే ఇదేంటి, ఎనర్జీని తీసుకోవడం వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్పెక్ట్రమే అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే ఇక్కడ నువ్వు విబ్జిఆర్ కలర్స్ ఉన్న స్పెక్ట్రాన్ని పెట్టినావు అనుకో, నీకు ఎలా కనిపిస్తుంది, ఏదైతే ఎనర్జీని తీసుకుందో అక్కడ కలర్ మిస్ అయిపోతుంది. ఆ కలర్ మిస్ అవ్వడం వల్ల ఫామ్ అయ్యేదే అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది, లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్ కి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయినప్పుడు అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అవుతుంది. లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్. అంటే దీని ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్పొచ్చు, ఇట్ కంటైన్స్ డార్క్ లైన్స్ అండ్ బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. డార్క్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే ఈ బ్రైట్ కలర్, ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది బ్రైట్ కలర్స్ మీద డార్క్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడు, దాన్ని అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. ఇట్ ఫార్మ్స్ అబ్జర్వింగ్ ద ఎనర్జీ. ఇది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది తీసుకోవడం వల్ల. ఎనర్జీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవడం వల్ల ఎనర్జీ అనేది ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది కదా, తీసుకోవడం వల్ల అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అయింది. అర్థమైంది కదా. ఈ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, ద ఎలక్ట్రాన్ జంపింగ్ లోవర్ ఆర్బిట్ టు హయ్యర్ ఆర్బిట్. లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్ కి జంప్ అయినప్పుడు అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ చూడండి. ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఏంటిది, ఇప్పుడు ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అవసరం లేదు, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అయింది కదా, జంప్ అయినప్పుడు ఏంటిది, హయ్యర్ ఆర్బిట్ లోవర్ ఆర్బిట్, అంటే ఎగ్జైట్ చేయడం వల్ల, అంటే హీట్ ఎనర్జీని ఇవ్వడం వల్ల. ఓకే, ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ అనగానే ఇప్పుడు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అంటే మన చుట్టూ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎనీ ఎలిమెంట్, హైడ్రోజన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ అనుకుందాం. ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఎలా హీట్ చేస్తామంటే, ఏదో కట్టెలు పొయ్యి పెట్టి ఏదో పెట్టి మంట చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హీట్ అనేది నాన్ లూమినియస్ ఫ్లేమ్ అంటే నార్మల్ గా నాన్ లూమినియస్ ఫ్లేమ్ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే సెగ. నార్మల్ గా నువ్వు ఎక్కడో మంట పెట్టిరనుకో, నీకు ఇక్కడ ఉడుకుపోత లెక్క అనిపిస్తుంటుంది చూడు, అంటే హీట్ తాగుతూ ఉంటుంది చూడు, దాన్ని నాన్ లూమినియస్ ఫ్లేమ్ అంటారు. అంటే ఒక చిన్న టార్చ్ లైట్ వేసినా సరే అది ఎగ్జైట్ అయిపోద్ది. అర్థమైందా, అంటే హీట్ ఈజ్ అంటే లైట్ ఈజ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. అంటే ఇక్కడ లైట్ అప్లై చేసిన, అందుకని సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ నుంచి ఇక్కడ, అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ చూడండి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అయింది కదా, ఇలాక ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జంప్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్ట్రాన్ అనేది గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉండడానికి ఇష్టపడుతుంటది. ఎగ్జైట్ అంటే దానికి ఎనర్జీ రాగానే ఎగ్జైట్ అయిపోయి పోదాం అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోద్ది. అని ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జైట్ నుంచి మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి రావడానికి ఇష్టపడుతుంది. గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వచ్చేటప్పుడు ఏమైంది, ఎనర్జీ ఎంత ఎనర్జీని అయితే తీసుకుందో అంత ఎనర్జీని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ రిలీజ్ చేసేస్తుంది. ఎంత ఎనర్జీ తీసుకుందో అది ఎనర్జీ రేడియేషన్ ఫామ్ లో రిలీజ్ చేస్తుంది. రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ నువ్వు డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నది పెట్టినావు అనుకో, అంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఇది డార్క్ స్పెక్ట్రమ్ అనుకుందాం. ఈ డార్క్ స్పెక్ట్రమ్ మీద ఎంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసిందో ఆ ఎనర్జీ కాడ నీకు కలర్ఫుల్ గా ఫామ్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ చేసిందో ఇక్కడ ఇలా ఫామ్ అయింది. అంటే ఎంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసిందో అక్కడ కలర్ఫుల్, అంటే ఏ వేవ్ లెంత్ రిలీజ్ చేసిందో. సపోజ్ నార్మల్ గా విబ్జిఆర్ కలర్స్ వేవ్ లెంత్ అంతా 400 నానోమీటర్ టు 700 నానోమీటర్స్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 400 420 అట్లా రిలీజ్ చేసింది అనుకో, వైలెట్ కాడ లైన్ ఫామ్ అయింది అన్నట్టు. లేదు 650 అట్లా రిలీజ్ అయిందంటే ఇక్కడ అంటే దాన్ని రిలీజ్ చేసే వేవ్ లెంత్ ని బట్టి అక్కడ లైన్ స్పెక్ట్రా ఫామ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది, డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఏంటిది బ్రైట్ లైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ కంటైన్ బ్రైట్ లైన్స్ అండ్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ లో. సో దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ
ఇది ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్. ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఏంటిది, when the spectrum is forms when the electron jumps higher orbit to lower orbit. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఇల్లాక లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్ కి వెళ్ళింది, ఇక్కడ హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి లోవర్ ఆర్బిట్ కి అంటే ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసింది. ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్, ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్. ఎమిటింగ్ అంటే రిలీజ్ చేయడమే కదా, ఎమిట్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయడం వల్ల, ఇక్కడ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి. అర్థమవుతుందా, అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నేను రాసి చూపిస్తాను, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలా. అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఇది కంప్లీట్ గా బ్లాక్ మీద ఎంత వేవ్ లెంత్ రిలీజ్ చేసిందో ఆ కలర్ ఫామ్ అయింది. నేను ఇక్కడ బ్లూ మార్కర్ ఉంది కాబట్టి బ్లూతోనే చూపిస్తున్నా, నార్మల్ గా పక్కన చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది, హౌ డు యూ డిఫైన్ దిస్? ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ బై ది సబ్స్టెన్స్. అంటే ఎమిట్ అవ్వడం వల్ల, అంటే ఎనర్జీ అనేది ఎమిట్ అవ్వడం వల్ల ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అయింది. అర్థమవుతుంది కదా ఇది. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చూద్దాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ absorption spectrum and emission spectrum. So first point చూడండి, సో ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్. సో అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఇట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ద స్పెక్ట్రమ్ అబ్టైన్డ్ బై ట్రాన్స్మిషన్ బై ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఓకే, it can be defined as a spectrum obtained by transmitting the EM means electromagnetic, okay, electromagnetic radiation. Here is the, it can be defined as the a spectrum of electromagnetic radiation emitted by the substance. Okay, emit చేయడం వల్ల. Okay, next point, this spectrum is formed when the electron jumps lower orbit to higher orbit. అంటే లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్ కి ఎలక్ట్రాన్ అనేది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకో, లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్ కి జంప్ అవ్వడం వల్ల అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి లోవర్ ఆర్బిట్ కి వస్తున్నప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది, అదే అక్కడ ఫామ్ అయింది. అంటే ది స్పెక్ట్రమ్ ఫార్మ్స్ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు లోవర్ ఆర్బిట్. అంటే ఇది లోవర్ నుంచి హైకి, ఇది హయ్యర్ నుంచి లోకి. నెక్స్ట్, ఇట్ ఫార్మ్స్ డ్యూ టు అబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఏంటిది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవ్వాలంటే ఎనర్జీ అవసరం, ఎనర్జీని తీసుకుంటది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఫామ్ అయింది ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్. ఎనర్జీ అబ్జర్ప్షన్ చేసుకోవడం వల్ల ఫామ్ అయింది అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. అండ్ నెక్స్ట్, it forms dark lines on bright background. అంటే డార్క్ లైన్స్ అండ్ బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. బ్రైట్ అంటే విబ్జిఆర్ కలర్స్ మీద, అంటే ఇప్పుడు విబ్జిఆర్ కలర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, విబ్జిఆర్ కలర్స్ లో మిస్ అవ్వడం, ఐ మిస్ అవ్వడం, లేకపోతే ఇట్లా మిస్ అయింది అనుకో, ఇలా మిస్ అయితే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఆ కలర్ కాడ ఏమొస్తుంది అంటే బ్లాక్ కలర్, ఇలా వస్తుంటది. ఇక్కడ దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటిది, ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ గా, అంటే వి కూడా కంప్లీట్ గా డార్క్, వి అనేది కంప్లీట్ గా డార్క్. తర్వాత ఇప్పుడు ఐ కార్డ్ ఏమొస్తుంది, అంటే బ్రైట్ లైన్, ఇట్ కంటైన్ బ్రైట్ లైన్స్, అంటే ఇక్కడ బ్రైట్ లైన్ వస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇది బ్లాక్, మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రైట్ లైన్, ఇది బ్లాక్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మిస్ అయినాయో, ఇక్కడ కలర్స్ ఏవైతే మిస్ అయినాయో అక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఐ మిస్ అయిన కాడ, ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా చూడండి, ఐ కాడ ఇండిగో కలర్ కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ తర్వాత గ్రీన్ కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ తర్వాత ఆరెంజ్ కనిపిస్తుంది. ఇలా ఇక్కడ ఏదైతే మిస్ అయినాయో ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే దీన్ని ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్, అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. నార్మల్ గా మనం స్ట్రీట్ లైట్ లో చూస్తూ ఉంటాం. స్ట్రీట్ లైట్ అంటే బల్బు ఇప్పట్లో వైట్ వస్తున్నాయి, కానీ ఓల్డ్ డేస్ లో మీరు చూసారనుకో
స్ట్రీట్ లైన్ అనేది మాక్సిమం ఎల్లో కలర్ లో వస్తాయి. ఇలా రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అందులో సోడియం ఉండడం. సోడియం ఓకే, ఈ స్ట్రీట్ లైట్ ఎల్లోగా రావడానికి మెయిన్ రీజన్ అనేది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మాక్సిమం ఆబ్జెక్టివ్ అడుగుతుంటాడు. దానికి రీజన్ ఏంటిదంటే సోడియం మెటల్. సోడియం మెటల్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల సోడియం మెటల్ అనేది ఒక్కొక్క మెటల్ కి ఒక్కొక్క ట్రాన్స్మిషన్ అంటే రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ రేడియేషన్ ని ఎల్లో కలర్ కాడ, ఎల్లో కలర్ అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు విబ్జిఆర్ కలర్స్ లో ఉన్న వేవ్ లెంత్ ఎల్లోకి ఎంత వేవ్ లెంత్ ఉంటుందో అది రిలీజ్ అవ్వడం. ఓకే, అదే విధంగా ఐరన్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న యాక్టివిటీ ఒకటి ఉంటుంది. ఒకటి చూడండి, ఐరన్ ది నార్మల్ గా ఒక ఐరన్ ని హీట్ చేసినాం అనుకో, ఐరన్ రాడ్ ని హీట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి కలర్స్ కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనేది ఉంటుంది చిన్న యాక్టివిటీ. అంటే నార్మల్ గా ఐరన్ రాడ్ ఉంటుంది కదా, ఐరన్ రాడ్. ఓకే, ఒక ఐరన్ రాడ్ ఉంది అనుకుందాం. ఐరన్ రాడ్ దీన్ని హీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాం. హీట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు విబ్జిఆర్ కలర్స్ ఏముంటాయి, విబ్జిఆర్ కలర్స్ ఉంటాయి. అంటే స్టార్టింగ్ లో నువ్వు స్టార్టింగ్ హీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటిది, తక్కువ హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది కదా. అంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ ఎలా కన్వర్ట్ అయింది, రెడ్ కలర్ లో కన్వర్ట్ అయింది. ఫస్ట్ ఐరన్ మెటల్ అనేది రెడ్ కలర్ లో కన్వర్ట్ అయింది. ఇంకొంచెం కంటిన్యూస్ గా హీట్ చేసినాం అనుకో ఆరెంజ్ లోకి వస్తుంది. ఆరెంజ్ నుంచి ఇంకా హీట్ చేసినాం అనుకో ఎల్లో లోకి వస్తుంది. ఎల్లో నుంచి నెక్స్ట్ గ్రీన్, ఇక గ్రీన్ నుంచి ఇక బ్లూ. అంటే ఇలా స్లోగా అన్ని కలర్లు వచ్చినాక లాస్ట్ కి ఏంటిది వైట్ కలర్ లో వస్తుంది. వైట్ కలర్ లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి వచ్చిందంటే ఇంక వైట్ అంటే ఏంటిది, మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ కలర్స్. అంటే ఐరన్ నెయిల్, ఐరన్ రాడ్ అండ్ నెయిల్ కానీ ఏదన్నా కానీ స్టార్టింగ్ హీట్ చేసినప్పుడు తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటది కదా. స్టార్టింగ్ హీట్ లో తక్కువ ఎనర్జీ తీసుకున్నప్పుడు, తక్కువ ఎనర్జీ అంటే ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్నది తక్కువ. ఇక్కడ రెడ్ కదా 700, ఇదేంటి 700 నానోమీటర్, ఇది 400 నానోమీటర్స్. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రెడ్ నుంచి ఆరెంజ్ నుంచి ఎల్లో నుంచి గ్రీన్ తర్వాత డైరెక్ట్ ఇవి అన్ని ఇక దాని కలర్ లో ఫామ్ లో కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటిది లిక్విడ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బోర్స్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, అదే విధంగా బోర్స్ సోమర్ఫెల్డ్ మోడల్ ని తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.